بس اپنی زندگی میں یہ بات شامل کیجئے کہ کس کو اپنا حال بتانا ہے اور کس کو نہیں بتانا، کس کے سامنے رونا ہے اور کس کے سامنے۔ اب آپ کے جو خیریت معلوم کرتے ہیں یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، اور ٹھیک ہے لوگ نمک لیے پھر رہتے ہیں اپنے ہاتھوں پر، کسی کو زخم مت دکھائیے، سب کو زخم دکھانے کا نہیں ہوتا، زخم اسے دکھاؤ جو زخم کی دوا جانتا ہو۔ انسان کی پریشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رونے سے پہلے کتنوں کے سامنے رو چکا ہوتا ہے۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں بھائی دیکھو جلدی سے وہ لوگ اٹھ جائیں جنہیں بیچ میں سے اٹھنا ہے، جلدی اٹھیں۔ اگر 2 لوگ بھی رہ جائیں گے میں تقریر کر لوں گا، مگر اس طرح کے 1000 لوگ بھی بیکار ہیں جیسے یہ صاحب جا رہے ہیں، جلدی جائیں۔ اصل میں جب دلوں میں کچھ بچا نہیں ہے نا تو محفلوں میں دل نہیں لگتا، فلموں میں لگتا ہے لوگوں کا دل۔ اور کوئی صاحب ہے، کوئی جانا چاہتے ہیں؟ اور صاحب کوئی جانا چاہتے ہیں؟ آپ سے ہاتھ جوڑے گزارش ہے چلے جاؤ، بیچ میں سے نہیں اٹھنا کوئی۔ ایک بار غوث اعظم تقریر کر رہے تھے، کون بھائی آواز ٹھیک کر دیں بھائی، سیٹی ویٹی بند کر دیں بھائی، تقریر کرنے دیں ورنہ ایسے اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ بار بار مائک میں ہاتھ مت کرو، توجہ ہے کہ نہیں؟ غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، کون؟ ایک چیل آ کر کے آواز کرتی ہے۔ اخبار الخیار میں لکھا ہے کہ غوث اعظم نے دیکھا چیل آواز کر رہی ہے، مجمع ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ آپ نے چیل کو دیکھا زمین پہ گر گئی، 2 ٹکڑے ہو کے گر گئی، مر گئی۔ غوث پاک نے تقریر ختم کی اور اس کے بعد آپ نے چیل کو آواز دی، اٹھ جا۔ اللہ کے حکم سے چیل اٹھ گئی، اٹھنے کے بعد اڑنے لگی۔ فرمایا اڑ مت، پہلے میری بات سن، میرا نام عبد القادر ہے، آج کے بعد جب میں تقریر کروں نا تو یہاں سے اڑنا تو سائلنٹ موڈ پہ اڑنا، آواز مت کرنا۔ اس بات کو زندہ کر رہا ہوں، اگلی بار زندہ نہیں کروں گا۔ میرا امام کہتا ہے تیری چڑیا ہے تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے، یہ جو آپ سے خیریت لوگ پوچھتے ہیں، یہ خیریت میں یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے، نہ ان کو پتا ہے یہ آپ کے سے محبت نہیں کرتے، یہ اپنے ہاتھوں میں نمک لیے پھر رہے ہیں۔ ان کے سامنے اپنے زخم بیان مت کرو۔ یہ جو روز آپ کو میسج کرتے ہیں نا کہ جمعہ مبارک، یہ مبارک وہ مبارک، کبھی جمعے کے دن ان کو ایک میسج کرنا بولے جمعہ تو مبارک مگر 10,000 روپے کی ضرورت ہے، میں بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ آپ کو بلاک کر دیں گے۔ یہ جو لوگ آپ کی خیریت پوچھتے ہیں اصل میں یہ خیریت پوچھنے کے لائق نہیں ہوتے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اس کو بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ہے۔ یقین جانو مولا علی فرماتے ہیں جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا، اور جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا، اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ روتا ہی رہتا ہے، اس کی کبھی عزت نہیں بنتی۔ سن، اگر تو انسان کے سامنے روئے گا اور جب تو اس کے سامنے رونے کے بعد جب تیری حالت ٹھیک ہو جائے گی تو وہ تجھ سے کہے گا آج سر اٹھا کے چلتا ہے، ایک دن تو میرے سامنے آ کے رویا تھا، میں نے تیری حالت بدلی تھی۔ تو سن میری بات، یاد رکھ، اللہ فرماتا ہے انسان کے سامنے روئے گا تو وہ تجھے سر اٹھانے نہیں دے گا، میرے سامنے رو وہ اٹھانے نہیں دے گا، اور میرے سامنے روئے گا تو میں جھکنے نہیں دوں گا۔ نعرے تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، درسے دستار حفظ۔ دور سے بولو، ذرا دور سے بولو۔ اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اے یہ 100 روپے لے جاؤ، لے کے جاؤ۔ ٹھیک ہے تقریر نہیں کروں گا۔ دیکھیے ایک بات بتاؤں، میں حضرت کی تقریر سننے کے لیے لوگ کتنی دور کا سفر کر کے آتے ہیں، اور ابھی ہمارے حضرت بتا رہے تھے کہ یقین مانیے کہ جلسے تو ہر دن ہوتے ہیں، مگر آج ہمارے جلسوں کے جو ریت اور روایات اور رخ بدلی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نعتیہ شاعری پہ فوکس کرتے ہیں۔ نعت سننا انشاءاللہ بھرپور سننا ہے عظمت بھائی سے، لیکن مفتی گلفان صاحب کی کامیاب تقریر کے بعد میں نے ان سے ہاتھ جوڑے تھے تو ان کو دکھ نہیں رہا تھا۔ میں اب پھر اعلان کر رہا ہوں اس مائک میں ٹھیک سے، سب لوگ سن رہے ہیں، میں
بہت رات میں تقریر کرتا نہیں ہوں، تقریر کرنا چھوڑ تو سکتا ہوں مگر وقت نہیں بدل سکتا اپنا۔ کتنی بڑی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب سنو میری تقریر، گزارش کرتا ہوں، دیکھو غلط بات ہے نا، ابھی یہ بات روک رہا ہوں تو پھر اٹھ کے گیا سامنے سے، اس کو 100 روپے اٹھا کے پھینکو، دو پھینکو بھائی، پھینکو اس پیسے، چالاکی سے جا رہا ہے۔ جب آ جائے تو دے دے، توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے پیسوں کے لالچی مولانا ہے، 100 روپے دے کے جاؤں گا تو کچھ نہیں بولیں گے، ایسا نہیں ہے، ساری چیزیں بازار میں بکتی نہیں ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ توجہ کرو، مجھے تقریر میری سن لو تھوڑی دیر اگر سننی ہے تو، ورنہ کوئی بات نہیں، میں تو چلا جاؤں گا کہیں اور تقریر سنا دوں گا جا کے اپنی۔ میں پہلی بار پوری زندگی میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں یہاں کے، کہ اس طرح کے مجھے ماحول ملا نہیں کہیں، میں بھول گیا میں تو کیا تقریر کر رہا تھا، اچھی خاصی میری تقریر تھی، اچھی خاصی کر رہا تھا، بیچ میں سے اٹھنے سے ایک آدمی سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کیا ہو جاتا ہے ایک آدمی کو اٹھنے سے، میں کیا پتا اس کی بخشش ہونے والی ہوں تو یہ ہو جاتا ہے۔ امام یوسف حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث، تو ان کے بچھو کاٹ لیا پیر میں، تو جب بچھو نے پیر میں کاٹا تو وہ پڑھاتے رہے، پھر دوسری جگہ کاٹ لیا بچھو نے، پھر پڑھاتے رہے، آنکھوں سے آنسو گرے، اٹھے، شاگردوں نے پوچھا حضور رو کیوں رہے تھے؟ کہنے لگے بچھو پیر میں کاٹ رہا تھا، کہا تو پھر ہٹے کیوں نہیں؟ کہنے لگے حدیث پڑھا رہا تھا، میں نے سوچا حدیث کے احترام میں چاہے جان چلی جائے مگر اٹھوں گا نہیں۔ توجہ کریں، غور کریں، میں نے ہاتھ جوڑ لیے تھے کہ جسے جانا چلے جائے تو پھر میرے سامنے سے اٹھ گئے، ہاں کوئی پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی، ابھی میں کہہ دوں 1 لاکھ روپیہ دوں گا پوری تقریر سن کے جانا، مر جائے گا آدمی اٹھے گا نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ تکبیر، ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، آمد اولاد غوث اعظم، فیضان غریب نواز۔ میں نے رات کے 1 بجے تقریر شروع کی ہے، ایسا نہیں ہے رات زیادہ ہو گئی، بات یہ کہ لوگ ہونے چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر کے آئیے، ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو آپ کا ایمان چھن جائے یا ایمان برباد ہو جائے۔ جو ناشکری زیادہ کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کی، اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جو موسموں پر اعتراض کرتا ہے اگر وہ ولی ہوتا ہے تو اللہ اس کی ولایت چھین لیتا ہے۔ سردی بہت ہو رہی ہے، گرمی بہت ہو رہی ہے، بارش بہت ہو رہی ہے، یہ سب کام اللہ کے ہیں، اس پہ ڈسکٹ جب بندہ کرنے لگے موسموں پر اعتراض، یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے۔ چونکہ ہوا ایک بار تیز چل رہی تھی مدینے میں، ایک صحابی نے کہہ دیا ہوا بہت تیز چل رہی ہے، حضور نے فرمایا یوں نہ کہو کہ ہوا تیز چل رہی ہے، یوں کہو میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے۔ کشمیر میں گیا تھا، کشمیر میں ایک آدمی مجھ کو ملا، نام اس کا محمد سلیم، اس کو کینسر تھا، 90% کینسر میدے میں، اور وہ اپنی بیماری سے جوجھ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا آپ اس سے ملاقات کر لیجئے، میں گیا، میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے؟ کہنے لگے سنا نہیں ہے سید صاحب، لکھا پڑا کینسر ہے، 90% میرے میدے میں کینسر ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں تم 2 مہینے کے بعد مر جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ میں کہا پھر شکر کس بات کا ہے؟ کہنے لگے ذرا غور تو کریں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچانک، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچانک مر جاتے ہیں، اٹیک سے مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں، مگر میں اپنے کریم رب کا شکر نہیں ادا کروں کہ جس نے مجھے 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ میں اپنے رب سے توبہ کر لوں۔ میں کہنے لگا یہ آپ نے داڑھی کیوں رکھائی؟ یہ پہلے داڑھی تو نہیں تھی آپ کے؟ کہنے لگے قبر میں جا کے حضور کو منہ دکھانا ہے۔ کوئی نیکی نہ کر پایا، داڑھی رکھا لی ہے، 2 مہینے کے بعد ماروں گا، قبر میں جاؤں گا، سرکار آئیں گے، اور جب حضور آئیں گے تو دکھا دوں گا اے آمنہ کے لال
اور تو کچھ نہیں تھا مگر داڑھی رکھا کے آیا ہوں. کہنے لگا میرا بڑا بیٹا جو ہے نا, وہ کہتا ہے میرا بڑا بیٹا 3 سال کا ہے, میری چھوٹی بیٹی 3 مہینے کی ہے. وہ کہتا ہے میری چھوٹی بیٹی 3 مہینے کی ہے. اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو بڑا رونا آتا ہے. مجھے ایک آدمی الہ آباد میں اپنے گھر لے کے گیا, کہنے لگا میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں. میں اس کے گھر گیا تو اس کا بیٹا ایک کمرے میں, ایک جوان لڑکا 4 سال سے کوما کے اندر تھا, اس کو ہوش نہیں تھا 4 سال لگاتار. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے سید صاحب یہ اے سی لگا رہا تھا, شادی کو 6 مہینے ہوئے تھے, اے سی لگاتے لگاتے اوپر سے نیچے گرا. اچانک ہم اسپتال لے کے گئے, کوما میں چلا گیا. کہتے میں علاج اتنا کرایا ہے کہ میں اپنی میں سبزی بیچتا ہوں, سبزی بیچتے بیچتے میں نے اپنی دکان تک بیچ دی اور میری دکان بک گئی, اور پھر بھی میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوا. اس کی بیوی 6 مہینے کے بعد چھوڑ کے چلی گئی تھی. اس کی ماں لیٹرین پیشاب کراتی ہے, ناک میں نالی لگی ہوئی ہے, غذا کی نالی ناک سے جاتی ہے. کہتی وہ کہہ رہا تھا سید صاحب دعا کر دو, یا تو میرا بیٹا مر جائے یا پھر میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے. میری بیوی کہتی ہے کہ اس جوان بیٹے کی لیٹرین پیشاب دھلاتے وقت بڑی شرم آتی ہے, بہت شرم آتی ہے. اے لوگوں سنو, جس کے گھر میں ایک اپائج ہو اس کا پورا گھر اپائجوں والی زندگی گزارتا ہے. اگر تمہیں اللہ نے صحت دی ہے اور تمہارے گھر والوں کو اللہ نے صحت دی ہے تو اس کے شکر ادا کیا کرو, اس کا کہا کرو اللہ تیرا شکر ہے. ایک آدمی اسپتال میں گیا ہے, اسپتال میں بھرتی ہوا ہے بوڑھا 80, اور جب وہ بڑا ہوا 80 سال کا بوڑھا, اس کو سانس لینے میں دقت ہے, اور جب اس کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا 1.5 دن میں اس کا سانس ٹھیک ہو گیا. جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اس کو بل دیا گیا 90,000 کا, تو وہ رونے لگا اور زیادہ رویا. جب وہ رویا تو ڈاکٹر نے کہا پیسے دے دوں, کچھ پیسے کم کر دوں اگر زیادہ لگ رہے ہوں. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ نے اتنا دیا ہے کہ آپ کا پورا اسپتال خرید سکتا ہوں, یہ پوری بلڈنگ خرید سکتا ہوں کھڑے کھڑے. کہا پھر روتے کیوں ہوں؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں بوڑھا ہو گیا 80 سال کا, اللہ کی ہواؤں میں سانس لیتے لیتے تیری مشین سے 1.5 دن سانس لیا ہے تو تو نے 90,000 کا بل بٹھا دیا. اور میں نے سوچا ہی نہیں سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. میں تو دنیا میں لگا ہوا تھا کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا, چلتے چلتے میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے. جب پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے تو چھالے پڑ گئے, چھالے پڑے تو چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے, اور جب چھالے پڑے کہتے پھر میرے زخم ہو گئے. میں نے کہا اے اللہ اتنا تو دے دے کہ میں جوتے خرید لوں. کہتے میں اگلے موڑ پہ مڑاؤں, ایک بندہ تھا اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے, میں سجدے میں گر گیا, مالک مجھے معاف کر دے, میرے پاس دونوں پاؤں تو ہیں, اس کے پاس تو پاؤں نہیں ہیں. مگر آج لوگ اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اتنی نعمتیں اللہ کی کھاتے ہیں جتنی نعمتیں کبھی نہیں ملی تھی جتنی اب نعمتیں مل رہی ہیں. مگر جتنا انسان اس وقت ناشکرا ہے اتنا کبھی ناشکرا نہیں تھا. ذرا توجہ تو کریں, غور تو کریں. آج تو ناشکری کا حال یہ ہے کہ گناہ پہ گناہ کرنا یہ ناشکری ہے. اس کی نعمتیں ملتی رہیں اور پھر بھی گناہ کرتے رہنا یہ ناشکری ہے. اور حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ناشکری کرنے سے انسان برباد ہو جاتا ہے. اور ناشکری کیا ہے؟ اللہ نعمتیں دیتے رہے تو ناشکری کرتے رہو, یہ بڑی ناشکری ہے. میری طرف دیکھو اور غور کرو. حضرت امام حسن بصری مولا علی کے خلیفہ, مولا علی کے مرید, اور ان کا مرید ایک حافظ اور قاری, وہ کہتے ہیں میرا ایک حافظ اور قاری مرید تھا, اس سے بہترین حافظ قاری مرید میرے پورے بصرہ میں نہیں تھا. کہتے ہیں وہ اتنا بہترین حافظ تھا. ایک دن وہ میرے پاس فجر کے بعد آیا, کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں کہیں کا نہیں بچا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں کہیں کا نہیں بچا. کہا بتانا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور کل دوپہر سے مجھے قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں ہے, میں سارا قرآن بھول چکا ہوں. کہا کیا ہوا؟ کل ایک لڑکی جا رہی تھی, اس پہ بری نظر پڑ گئی, اس کا پیچھا کیا, مسلمان لڑکی تھی, میری طرف دیکھ کے بولی تجھے شرم نہیں آتی, تجھے شرم نہیں آتی, حافظ قرآن ہو کے میرا پیچھا کرتا ہے مسلمان لڑکی کا. کہتے ہیں وہ کہتا ہے اس وقت سے میرے دل سے ایک ایک قرآن کا لفظ نکل گیا. اللہ اکبر. کہتا ہے حضور دعا کر دو کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے, کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے. حضور دعا کر دو میرا ایمان نہ نکل جائے. امام حسن بصری اتنا روئے کہ آنکھیں بھیگ گئیں اور دعا کرنے لگے اے اللہ میرے مرید کو معاف کر دے, اے اللہ اس کو معاف کر دے. وہ بھی رویا. اللہ نے اسے حفظ قرآن کی نعمت پھر سے دے دی, اسے قرآن والی نعمت پھر سے دے دی. مگر میں
मेरे नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, जिनके इंस्टाग्राम को देख लो, जिनकी स्टोरियों को देख लो, कोई ऐसा नौजवान यहाँ बैठा होगा जिसके मोबाइलों में गंदी फिल्म नहीं होगी, कोई ऐसा नौजवान यहाँ बैठा होगा जिसके मोबाइल में गंदी तस्वीरें नहीं होंगी, कोई ऐसा नौजवान यहाँ होगा जो रातों को फिल्में न देखता होगा। अगर बताओ इसी सबब से अल्लाह ने ईमान छीन लिया तो क्या होगा? बोलो, अगर बेईमान होके मरे तो दुनिया से क्या लेके जाओगे? मुझे बताओ, तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारा डेटा फ्री है तो क्या तुम्हारा ईमान भी फ्री है? ये बताओ कि तुम्हारा वक्त भी फ्री है? अरे सुनो तो तुम मुसलमान लड़कियों का हाल ये है कि वो बर्बाद होती चली जा रही हैं, उनके कदम डगमगा गए हैं राह हक से, वो बर्बादी की तरफ जा रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई और उस फिल्म रिलीज होने के बाद लखनऊ के थिएटर के बाहर एक जरीन फातिमा नाम की लड़की खड़ी थी और उससे रिपोर्टर पूछ रहा था तेरा नाम क्या है? कहने लगी जरीन फातिमा। वो थिएटर से बाहर निकल के आई थी, कहने लगा ये बता जरीन फातिमा, आपको फिल्म में क्या क्या अच्छा लगा? कहने लगी डांस अच्छा लगा, उसकी स्टोरी अच्छी लगी। मैं अगर वहां होता तो उस लड़की के पांव पकड़ लेता और पांव पकड़ के कहता बेटी बदनाम करने आई है, फिल्म सिनेमा के बाहर खड़े होके नबी की बेटी फातिमा का नाम रख के आई है। अरे कम से कम उस नाम की लाज रख लेती, जो तूने नबी की बेटी का नाम रखा है, फातिमा के नाम का लाज रख लेती। और मेरी बेटी बुर्का ओढ़ के आई है। जब मुसलमान लड़कियां थिएटर के बाहर खड़ी होने लगे तो इस कौम को कौन बचा सकता है? बर्बादी से बताओ कौन बचा सकता है? अरे आज नाम है मोहम्मद अजमल, नाम है मोहम्मद साबिर, नाम है मोहम्मद नदीम, नाम है मोहम्मद कफीर, नाम है मोहम्मद शरीफ, नाम है मोहम्मद अजमत, नाम है मोहम्मद जैद, और उसकी तस्वीरें, उसकी गंदी तस्वीरें लगी हुई हैं उसके इंस्टाग्राम पर, उसके फेसबुक पर, उसके स्टेटस पे गंदी तस्वीरें लगी पड़ी हैं। काश के इंसान समझता कि तू अकेला नहीं है। जितने भी गैर मुस्लिम देखते हैं मुसलमानों को देखते हैं, वो ना कुरान को देखते हैं ना वो हदीस को देखते हैं, वो मुसलमानों को देख के अंदाजा करते हैं कि इस्लाम कैसा मजहब है। हमसे पिछले, हमसे अच्छे तो पहले जमाने के फकीर थे, पहले जमाने के भीख मांगने वाले हमसे अच्छे थे कि दिल्ली की जमा मस्जिद में एक फकीर भीख मांगता था। एक फकीर, उधर से अंग्रेज निकल के गया, अंग्रेज ने जब भीख मांगते देखा तो फकीर ने उससे कुछ मांगा, उसने कुछ दे दिया, अंग्रेज का बटुआ आगे जाके गिर गया, अंग्रेज तो चला गया, उसका बटुआ मुसलमान ने उठाया और बाद में ढूंढा तो मिला नहीं अंग्रेज। कोई 3 महीने के बाद अंग्रेज आया, उसने कहा ये साहब आपका बटुआ है? उसने तुक देखा, पहचाना, कहा इतने बहुत से पैसे इसके अंदर हैं, तू फकीर है, तूने 1 रुपया भी क्यों नहीं लिया? तूने एक नोट इधर से उधर क्यों नहीं किया? क्या तू फकीर नहीं है? क्या तू भीख मंगा नहीं है? कहने लगा मैं फकीर हूँ मगर बेगैरत नहीं हूँ। का क्या मतलब? का मैं बेशर्म नहीं हूँ। का क्या मतलब? का तू ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हो, मैं अपने मुस्तफा का उम्मती हूँ, तुम ईसा के उम्मती, मैं मुस्तफा का उम्मती। अगर तुम्हारे नबी ने कयामत के दिन मेरे नबी से कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी शर्मिंदा हो जाते, और मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि अपने नबी को शर्मिंदा करूँ। मैं भिखारी हूँ मगर अपने नबी का वफादार हूँ। ले अपना बटुआ ले और यहाँ से चला जा। अंग्रेज बोला ऐसा कर, हाथ बढ़ा और मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जब एक इस उम्मत के फकीर की ईमानदारी का ये आलम है तो फिर इस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मज़हबे इस्लाम, जलसे दस्तारे हिफ्ज़, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ। मगर अब सबको भूल गए। नौजवान लड़कों का चलना देखो बर्बाद, बोलना देखो बर्बाद। उनके पास ऐसा लगता है कि कोई नमूने अमली नहीं है। ये फिल्मी दुनिया के बच्चों की तरह चलते हैं, हीरो की तरह बोलते हैं, उन्हीं की तरह कपड़े हैं, उन्हीं की तरह चाल है, उन्हीं की तरह ढाल है, उन्हीं की स्टोरियां लगा दी हैं इंस्टाग्राम पर, उन्हीं के जैसे कपड़े पहनते हैं, उन्हीं के जैसे कैप लगाते हैं, उन्हीं की तरह पैंट पहनते हैं। या तुम्हें शर्म नहीं आती? या तुम्हारी कौम के पास कोई ऐसा नमूने अमल नहीं था जिसको तुम अपनी कौम में नमूने अमल बनाते, जिससे अपने बच्चों को सिखाते? अरे तुम पूरा अरब बर्बाद हो गया। अरब के बच्चों से पूछा गया 2015 में और 5 साल लगातार पूछा कि अरब के बच्चे बड़े होके किसकी तरह बनना चाहते हैं? तो वो अरब के बच्चे, वो मदीने और मक्के के बच्चे, वो मियाँ कहाँ के बच्चे, मदीने और मक्के के बच्चे, वो मियाँ वो कहते हैं हम बड़े होकर के क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, यानी फुटबॉलर बनना चाहते हैं। और सऊदिया ने फुटबॉलर को खरीदा और फुटबॉलर के खरीदने के बाद उसने कहा हमारे बच्चों
बच्चों को फुटबॉल सिखाओ। क्या सऊदियों के पास कोई ऐसा नमूने अमल नहीं था जिसे वो अपनी जिंदगी में लाते? बिल्कुल था। हमारे पास तो एक ऐसा इंसान था नौजवानों, जो हमारे पास तो एक ऐसा हीरा था, नकली नहीं असली, और ऐसा इंसान, ऐसा जलील कद्र इंसान कि उसने मदीने में 10 साल हुकूमत की और 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर पता किए। यानी 3 दिन के अंदर वो एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ देता था। उसने 10 साल में 4000 मसाजिद तामीर करवाई। यानी एक दिन में वो 3 मस्जिदें बनवाता था। उसके कपड़े पे 17 फहमत थे, मगर उसने जब एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया। जब उसने दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। वो कौन कलंदर था जिसके बारे में 2009 में अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर के बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि अगर दुनिया में उम्र की उम्र 1 साल और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, ज़िक्र उमर फारूक। को थोड़ा सा कम कर दें, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। को और कम कर दें, जोर से बोले सुभान अल्लाह। वो कौन लोग थे मियाँ? अब तो सहाबा इकराम का जिक्र खत्म हो गया। न हमारी महफिलों में सहाबा का जिक्र है, न हमारी मजलिसों में सहाबा का जिक्र है। अब तो पीरों का जिक्र है। वो जो सामने बैठे होते हैं उन्हीं की तारीफ होती है, कभी इसकी तारीफ कभी उसकी तारीफ। पूरी एराज की महफिलें खत्म हो गई, उर्स खत्म हो गए, मगर न साबिक़ून का जिक्र हुआ, न अव्वलून का जिक्र हुआ, न किसी सहाबी का जिक्र हुआ। पीर साहब कहते हैं जब तक मेरी तारीफ नहीं होगी मेरा उर्स कामयाब नहीं होगा। मैंने कहा पीर साहब तेरी भूल है, अगर तेरी तारीफ होगी तो उर्स कामयाब होगा, और अगर अबू बकर की उम्र की हो गई तो कामयाब नहीं होगा, कबूल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो मुसलमानों, नौजवानों, मेरी तरफ देखो। तुम थे कितने? तुम क्या थे? तुम कुछ भी नहीं थे, हम कुछ भी नहीं थे। हम तो 313 थे, 313 थे, 313। कितने थे बोलो? 313 मुसलमान पूरी दुनिया में। 1000 लोग चले मक्के से। औरतों ने जेबर उतार के देखे, मेरी बहनें, मैंने सुने मेरी बेटियां, औरतों ने जेबर उतार के दिए। ओ अबू जहल ले, ये हमारा माल ले जा और आमना के लाल के दीन को खत्म कर दे। मक्के की औरतें अपने जेबर दे रही थी उस फौज को, तो मदीने की औरतें आई, अर्ज करती या रसूल अल्लाह हमारे पास माल तो नहीं है, मगर 18 साल का लाल हाजिर है, ले जाएं। 18 साल का लाल हाजिर है या रसूल अल्लाह। 313 को मिटाने के लिए 1000 का लश्कर चला, बड़ा लश्कर, अजीम शान लश्कर उस जमाने का। 1000 लोगों को लेकर के उनके पास बेशुमार ताकत। अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में कहता था मैं नबी को रस्सियों में बांध के लेके आऊंगा। काय में बांध के लेके आऊंगा? बोलो, रस्सियों में बांध के लेके आऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया मैंने मक्का छोड़ा, मदीना आ गया, अब मदीने में मेरे ऊपर हमला होने वाला है, कौन है मेरे साथ? मियाँ 313 आ गए। पेट उनके पीठ से लगे हुए, कमजोर कपड़े उनके फटे हुए सहाबा इकराम के, वो नबी पाक के सामने आ जाते हैं। नबी ने फरमाया भूखे प्यासे रमजान के महीने में, नबी ने फरमाया सहाबा तुम चलोगे? है रसूल अल्लाह, हम जान दे देंगे आपके ऊपर। फरमाया सोच लो, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? तो सहाबा बोले या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे, जान ले ले। उम्मत बोलो, बोलो उम्मत, उम्मत, उम्मत,
उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे, जान ले लेंगे। हुजूर ने फरमाया चलो। अर्ज करते हैं हुजूर हमारे बच्चे बच्चे कुर्बान है, ये अलग बात है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, मगर आपकी मोहब्बत तो मौजूद है, हम चलने के लिए तैयार हैं। नबी पाक ने फरमाया भाई खजूर की डंडी दे दो इन्हें, एक खजूर की डंडी, दो खजूर की डंडी, तीन खजूर की डंडी। इधर 7 तलवारें, उधर 1000 तलवारें, और 313 लोगों के हाथ में नहीं है, सबके हाथ में 7 तलवारें हैं। और तलवारों किसी का दस्ता टूटा हुआ है, किसी की नोक टूटी हुई है, और नबी ने खजूर की डंडियां, मगर खजूर की डंडियां लेके होपलेस नहीं हुए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लोग समझते थे खजूर की डंडी देख के डरेंगे, मगर जब खजूर की डंडियां दी, हवाओं में लहराते हुए जा रहे थे सहाबा, लहराते जाते थे और जाते ऐसा लगता था कि इनके हाथों में खजूर की डंडी नहीं है बल्कि एटम बम है, लेके जा रहे थे। यहूदियों ने ताना दिया, ओ मुसलमानों क्या तुम्हारे दिमाग खराब है, क्या फारिग हो गए दिमाग से, माइंड लेस हो क्या? कभी खजूर का मुकाबला, कभी तलवार का मुकाबला खजूर की डंडी ने किया है? तो सहाबी बोले, ओ सुनो यहूदियों, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। भरोसा जितना भी है, बोलो बोलो, भूखे प्यासे चले हैं, कमजोर चले हैं, रोजा रख के चले, 170 किलोमीटर दूर बदर के मकाम पे जाके खड़े हो गए। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। कौन सा बदर का मैदान? आज भी बड़े बड़े अल्फाज में ये आयत अल्लाह की लिखी हुई है कि कुरान कहता है बदर मेरी निशानी है। अल्लाह कहता है बदर मेरी, इन्होंने हमारे साथ बदर देखा, मैंने इनके साथ बदर देखा। वो कौन सा बदर का मैदान है कि 313 इधर खड़े हैं, उधर 1000 रात भर शराबे पीने वाले, जिन्होंने रात भर गोश्त खाया है भुना हुआ, नाच देखा है औरतों का, इधर पूरी रात इबादत की है। जिस खजूर की गुठली को चूसते हैं उसे चूस के सैरी करते हैं, चूस के जो है ना अफ्तार कर लेते हैं। ऐसे लोग इधर खड़े हैं, रेत तपती हुई रेत के करीब, हाथों में खजूर की डंडियां लेकर के खड़े हैं। इधर से हुटिंग होने लगी, मजाक उड़ने लगी, ये हमसे लड़ने आए हैं, देख तो लो 313, ये हमसे लड़ने आए हैं, ये हमसे लड़ेंगे, इन्हें मक्खी मच्छर की तरह मसलेंगे मुसलमानों को। उधर से आवाजें बुलंद कर करके कहने लग रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने सर सजदे में रख दिया है। जहां मस्जिद अरीश है, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर को इतना रोते हुए कभी नहीं देखा। आज मेरे नबी ने नाज वाली दुआ मांगी है। आज मेरे नबी सजदे में गए हैं और सजदे में जाकर के अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मालिक, और कितना रोते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर की चादर कांधों पर आ जाती है और कांधों से फिर पीछे सड़क के नीचे को चली जाती है। कहते हैं मैं चादर हुजूर के ऊपर रखता हूं और हुजूर की आंखों से आंसू गिरते हैं, इतने के रेत भीगने लगती है। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती है तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले, उसने तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू गिरते हैं। कौन सी आंखें? मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत में लाखों सलाम। मेरे नबी के लब हिल रहे हैं। कौन से लब? वो कौन से लब? पतली पतली गुले उसकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आज मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी पूरी जिंदगी का सरमाया, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, जो मैंने मक्के में तकलीफें उठाई, जो मंडियों में मेरे ऊपर गालियां, मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मेरे ऊपर, जो मैंने जबले अबी कुबैस के सामने जो खड़े होकर दर्श दिए, मैंने जो काबे के साथ का अंदर में था और मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, और मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, मेरे सर को दबाया गया, मेरे सर को फाड़ा गया, मेरे घर पे पत्थर मारे गए, मेरी बेटी फातिमा को सताया गया, मेरी खदीजा को सताया गया। और जब शेब अबी तालिब में मेरी बेटियां जवान, मेरी बेटी ज़ैनब, वो दोनों दिन की भूखी हो गई और उन्होंने पेड़ों के पत्ते खाए। ऐ मेरे मालिक, जो ताइफ में मुझे सताया गया, आपको क्या खबर होगी ताइफ क्या है? मुझको क्या खबर? जब मरेंगे हुजूर की बारगाह में पहुंचेंगे तो क्या भूल गए तुम हुजूर को? अपने पैगंबर को मक्के से चले थे ताइफ की तरफ, 80 किलोमीटर दूर मेरे नबी गए पैदल। कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर। और वहां जाके हुजूर ने, जब अल्लाह के रसूल ने, जब मेरे आका ने तबलीग की तो उन लोगों ने पत्थर
पत्थर मारे, और ऐसे वैसे पत्थर नहीं मारे, इतने पत्थर मारे, एक पांव उठाते थे दूसरे पे मारते थे, दूसरे पे उठाते थे पहले पे मारते थे, मारते मारते मेरे नबी के पैर पिंडलियां फट गई, ये हुजूर का गोश्त फट गया, हुजूर अक़दस की मुबारक नालैन शरीफ भीग गई। अगर मैं अपने बाप का दर्द सुना रहा होता तो मेरे दिल पे असर और होता। अफसोस है कि अपने बाप से भी कम मोहब्बत हो गई हुजूर से, कि अल्लाह के रसूल से हमें मोहब्बत नहीं। हुजूर आज अर्ज करते हैं मेरे मालिक, वो जो मैंने ताइफ के मैदान में पत्थर बर्दाश्त किए, वो सब मैंने जो दुआएं तुझसे मांगी, जो तेरे सामने मैंने हिरा के मकाम पर, हिरा की गार में 7 दिन एतिकाफ करके जो मैंने दुआएं मांगी, उसके बदले में ये 313 जमा किए हैं। ये अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी कमाई है, ये उमर मेरी पूरी जिंदगी कमाई है, ये मेरा अली, ये मेरा अली, ये मेरे हमजा, ये मेरा बिलाल, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ मेरे मालिक, ये 313 अगर आज खत्म हो गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं बचेगा, कोई तुझे पुकारेगा नहीं, कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं बचेगा। फिर अर्ज करते, देख तो मेरे मालिक, मेरे गुलामों के पेट में खाना तक नहीं है, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस चूस के रोजे रखे हैं। ऐ मेरे रब, इनके पास तलवारें तक नहीं है, खजूर की डंडियां लेके आए हैं। आज इन पर रहम कर दे मेरे मालिक, मेरे गुलामों पर रहम कर दे। मेरी पूरी जिंदगी कमाई है ये 313। मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुके गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआ मेरे नबी इतना रोए, अचानक सर उठा के मुस्कुराए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक खुश, हजरत अली खुश। अचानक हवा चली और ऐसी हवा चली कि रेत उड़ने लगी। हजरत अली अर्ज़ करते, हुजूर ये क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है, मेरा वजीर जिब्राइल जमीन पे उतरा है और 500 फरिश्तों के साथ उतरा है। फिर उसके बाद मेरे नबी ने अचानक हवा चली, रेत उड़ी। हजरत अली करते, हुजूर उधर क्या है? पर मैं अब मीकाईल उतरा है, मेरा दूसरा वजीर। अल्लाह ने 1000 फरिश्ते भेजे हैं। चलो मुसलमानों, अल्लाह की मदद आ गई। अब खजूर की डंडी लेके चले हैं, आशिक झूमते हुए चले हैं। उधर उन्हें गुरूर है या उन पर शमशीर है, इधर इन्हें गुरूर है, उधर शमशीर पर नाज है, इधर नारे तकबीर पर है, उधर ताकत पर भरोसा है, इधर मुस्तफा की मोहब्बत पर भरोसा है, उधर नाज है कि हमारे पास माल है, इधर नाज है कि मेरे पास आमना का लाल है। खजूर की डंडी वाले चलते हैं, चलने के बाद खजूर की डंडी वाले खजूर उठाते हैं, जब उठाते तलवार वाले आगे बढ़े, मगर खजूर की डंडी वाले ने कमाल कर दिया, काटने लगे। खजूर की डंडी उठती थी, सर काट देती थी, खजूर की डंडी उठती थी, हाथ काट देती थी, काटते काटते ढेर लगा दिए। अब जब कुछ कटे कुछ भागे, जब भगदड़ मची ना कुफ्फारे मक्का में, और जैसे ही वो भागे, अम्मिया बिलाल की नजर पड़ गई उमैया पर। उमैया जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, मेरे आका मेरे सरकार बिलाल के ऊपर पत्थर, और जो मेरे आका बिलाल के मुंह पे घूंसे मारता था, जिसने बिलाल को अंगारों पे लिटाला था, वही उमैया मोटा भाग रहा था। बिलाल ने पीछा किया, वो और भागा, बिलाल ने आगे जाके मुंह पे घूंसा मारा, वो जमीन पे गिरा। जैसे ही जमीन पे गिरा, बिलाल को देखता है। बिलाल ने कहा, मैं देखता क्या है? ये बिलाल का घूंसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूंसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा, जिक्र सहाबा, रिफात सहाबा, मदरसा कादरिया कंजुल ईमान, जलसा-ए दस्तारे हिफ्ज़, हुजूर सैयदी शमाअत सा। 70 कुफ्फारे मक्का मारे गए, 70। कितने मारे गए बोलो? 70 मारे गए, और 35 सारे सहाबा ने मिलके मारे, और 35 अकेले मौलाए कायनात मौला अली ने मारे। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो क्या न याद हो। कभी तुम रोते थे सजदे में तो अल्लाह की रहमतें आती थी। 313 ने वो कारनामा करके दिखाया।
اقبال کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ایک ہے چیز ہی کہ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، نشان نظروں میں نجشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی، آگے آئے نے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اور تو ہی کہتے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. ہائے ہائے